નાગભૂષણનો રૂપ ધરીને લાલાને ઉરમાડું રે સબરી થઈને સામે બેસે મીઠા મોર જમાડું રે મંગલ મોરતી રમણી જોઈને પુરુષોત્તમ કહે દાસ બનીને જાઓ ચરણ તમારું ભરપૂર ગૌરવ કરુણાવતાર સંસાર સારો મુજને કૃપાર સદા સંગમ હૃદયારવિંદે પવન ભવાની સંતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુનઃ મંગલાય તનોમિ સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે कर्मानेकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे लाल रंगाऊं मैं हरि ना रंगाऊं लाल रंगाऊं मैं हरि ना रंगाऊं अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया 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 श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बरा अरुणबिम्बफला धरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमन्त बिराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादीधरु पधारो पवन कुमार। पधारो पवन कुमार। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थापतिपतये जगतः पितरो वन्दे
पार्वती परमेश्वरो या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री अकालिया हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, पितृनारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयुदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयुदारुणम्। नवकञ्जलोचन
કૃપાલુ ભજ દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશની વંદન રઘુનંદન આનંદ श्री रामचंद्र भगवान की। श्री शुक उवाच राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजं पुरतोर्मारुतिर्यस्यं तं वन्दे रघुनन्दनं। परब्रह्म परमात्माना चरणों वंदन करी जे स्थान में बैठा छे पवित्र भूमि ने प्रणाम करी गिरनार ने प्रसंग विशेष आवाहित स्थापित पूजित बधाज देव स्वरूपों ने वंदन करी विप्रवृंद कलावृंद यजमान परिवार अने आप सब वाला श्रोताओं हृदयनी अंदर बिराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मारा प्रणाम। आप सब कोई ने जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय स्वामीनारायण, जय गिरनारी। अयोध्या आंगणे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामनो जन्म थयो छे। दशरथ ने कौशल्या ने त्या भगवान आज बाळक बनीने पधार्या छे। भगवान ने प्रिय छे एवा अभिजीत नक्षत्रनी अंदर परब्रह्म परमात्मा आव्या छे। चैत्र सुद नवमी ना दिवसे भगवान राम बाळक बनी આવ્યા છે। જો વાલા દરેક દેવતાઓએ નવમી તિથિ પસંદ કરી છે। ભગવાન રામ ક્યારે આવ્યા? चैत्र सुद 9। भगवान स्वामीनारायण क्यारे आव्या? चैत्र सुद 9मी तिथि रात्रे 10:10 भगवान कृष्ण क्यारे आव्या? 8મી रात्रिए, पण गोकुळमां उत्सव तो 9મી ना दिवसे थयो छे। माताजीना केटला दिवसो आवे? 9 दिवस आवे नवरात्रिना। तो बधा लोकोए 9મી तिथि ने शुं काम पसंद करी? 8મ शुं काम नहीं? 7મ शुं काम नहीं? 11 तो बहु सरस गणाय, आपणे सवारे चर्चा करी। एकादशी शुं काम नहीं? 9મી तिथिना दिवसे ज बधा देवताओ केम आव्या छे? तो के आ दुनियामां 9 थी मोटो आंक एक पण नथी।
નવથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી. અને નવનો આંકડો એવો છે કે નવને તમે ગમેની સાથે ગુણાકાર કરીને છેલ્લે સરવાળો કરો ને એટલે જવાબ નવ જ આવે. તમે નવનો આખો ઘડિયો બોલો, 9 એકા 9, છેલ્લે કેટલા આવ્યા? 9. 9 દુ 18. હવે એ 18 માં 1 અને 8 નો સરવાળો કરો, જવાબ કેટલા આવશે? 9. 9 તેરી 27. 2 ને 7 કેટલા થાય? હે 2 ને 7? હા, કાનનું થોડુંક કાચું છે, જોરથી બોલજો. 2 ને 7 9. 9 ચોક 36. 3 ને 6 કેટલા થાય? 9. 9 પંચા 45. 4 ને 5 કેટલા થાય? 9 છક 54. 5 ને 4 9. 9 સત્તા 63. 6 ને 3 9 અઠ્ઠા હે હા 7 ને 2 9. 90 નળિયા 90 નળિયા 81. 8 ને 1 9. છેલ્લે 9 દાન 90. 9 ને 0 નો સરવાળો કરો, જવાબ 9 જ આવે. આ દુનિયામાં 9 થી મોટું કોઈ નથી, એમાં જગતમાં ઈશ્વરથી મોટું કોઈ નથી. એટલે ભગવાન 9મી તિથિના દિવસે આવ્યા છે. અને આમે તમે જો ને, આ 9મી તિથિ એક ખાલી હતી. એકમ કે આપણે બેસતું વર્ષ, બીજ કે આપણે ભાઈ બીજ, ત્રીજ અક્ષય તૃતીયા આખા ત્રીજ હમણાં જ ગઈ ને, ચોથ ગણેશ ચતુર્થી, હમણાં બધાએ ગણપતિ મહારાજને લાડવા ખવડાવ્યા હશે. પાંચમ લાભ પંચમી, જ્ઞાન પંચમી, છઠ બેનોને આખો દી રસોડામાં રહેવાનું, રાંધણ છઠ. સાતમ રસોડાના તાળા, શીતળા સાતમ. આઠમ જન્માષ્ટમી, નોમ ખાલી હતી. દશમથી પાછા દશેરા, એકાદશી તો છે જ, ભગવાનના લગ્નનો દિવસ. બારસ વાઘ બારસ, આ મહિનામાં આવે ને, ઘણા તો એને વાઘ બારસ કે. ઓલા સોશિયલ મીડિયામાં સવારના પૂરમાં મૂકી ગયા, મારા વાઘ જેવા મિત્રોને વાઘ બારસની શુભકામના. અલ્યા વાઘ બારસ નથી, વાઘ બારસ છે. વાઘ એટલે સરસ્વતી થાય, સરસ્વતીની પૂજાનો દિવસ છે. 13 ધન ત્રયોદશી, 14 અનંત ચતુર્દશી, પૂનમ શરદ પૂર્ણિમા, અમાસ, દિવાળી. 9મી તિથિ એક ખાલી, એટલા માટે થઈને બધા દેવતાઓએ 9મી તિથિ ભરી દીધી છે. 9મી તિથિ મધુમાસ. ભગવાનનો જન્મ થયો ને એક દાસી દોડતી દોડતી આવી છે દશરથજી મહારાજની પાસે સમાચાર આપવા, મહારાજ આપની જય હો. શું છે? માં કૌશલ્યા એક બાળકને જન્મ આપ્યો છે. દશરથજી મહારાજ અતિ આનંદમાં આવ્યા છે. બીજી દાસી દોડતી દોડતી આવી, એણે કહ્યું કે માં કઈ કઈ પણ એક બાળકને જન્મ આપ્યો. ત્રીજી દાસી આવી, મહારાજ જય હો બધાય હો. શું વાત છે? માં સુમિત્રાએ તો 2 બાળકોને જન્મ આપ્યા છે. રામચરિત માનસ લખે, દશરથજી મહારાજે પોતાના ડોકમાં 9 લખો સોનાનો હાર પહેર્યો હતો ને, તોડીને દાસીના ડોકમાં પહેરાઈ દીધો. પુત્ર જન્મના સમાચાર આજ દશરથજી મહારાજને જ મળ્યા છે. દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. માનવ બ્રહ્મા દસમાના, માનવ બ્રહ્મા દસમાના, પરમાનંદ
અયોધ્યાના સમાચાર જ્યાં દશરથજી મહારાજના કાનમાં પડે છે, દશરથ પુત્ર જન્મ સુની કાના માનહુ બ્રહ્માનંદ સમાના. રામાયણ લખે આખા બ્રહ્માંડનો જે આનંદ હતો ને એ દશરથજી મહારાજના શરીરમાં આવી ગયો. કયુગ વાજાવાળાને બોલાવો, મંગલ વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા છે. અયોધ્યાના લોકો જ્યાં ખાડો કરે ત્યાંથી રત્નો નીકળવા લાગ્યા. ભગવાનનો જન્મ થયો. લોકો નાચવા લાગ્યા. અબિલગલાલની છોડો ઉડવા લાગી છે. ચારે બાજુ પુષ્પની વૃષ્ટિ થવા લાગી. દાસીઓ તૈયાર થઈ દોડી દોડી આવી અને આજ દશરથ અને કૌશલ્યાને બધાય આપે છે. મહારાજ, આપને ઘેર લાલાનો જન્મ થયો છે, દીકરાનો જન્મ થયો, બધાય હો, બધાય હો. રામાયણ લખે ભગવાન સૂર્યનારાયણ 1 મહિના સુધી અસ્ત થવાનું ભૂલી ગયા. ભગવાનના જન્મોત્સવમાં ભગવાન સૂર્ય 1 મહિના સુધી અસ્ત થવાનું ભૂલી ગયા છે. આનો મતલબ કે અયોધ્યામાં ભગવાન રામનો જન્મોત્સવ 1 મહિના સુધી ચાલ્યો છે, દિવસ રાત. અને ભગવાન સૂર્ય અસ્ત થવાનું ભૂલી જાય એનું કારણ કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રામ સ્વયં સૂર્ય વંશમાં પ્રગટ થયા છે. રામજી સૂર્ય વંશમાં, કૃષ્ણ એ ચંદ્રવંશના દેવ છે, નિશાનાથ છે. પણ રામ છે ને એ સૂર્ય વંશમાં પ્રગટ થયેલા દેવ છે. દિવ્ય અને ભવ્ય ઉત્સવ થયો છે. રામ મર્યાદાના સ્વામી છે, એટલે આપણે મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહીએ. કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. રામ સરળ છે, કૃષ્ણને સમજવાનું થોડાક અઘરા છે. પણ આપણે તો કનૈયાને કેટલું સમજીએ કે હે માખણની ચોરી કરે, ગોપીઓના વસ્ત્રોના હરણ કરે, રાસલીલા કરે. બસ આ આપણો કનૈયો આપણા મનની અંદર આટલું ફિટ થઈ ગયું છે. પણ ક્યારેક ભાગવતને ખોલજો, જે કનૈયો રાસલીલા કરે ને એ કાલીય નાગ ઉપર નાથે છે. જે કનૈયો ગોપીઓના વસ્ત્રોનું હરણ કરે ને એ મુંજારણ્યમાં આગ લાગે ત્યારે અગ્નિને પી જાય છે. સાહેબ, નંદ બાબાની અજગરથી રક્ષા કરે છે. કૃષ્ણને સમજવા થોડા કઠિન છે. રામ સરળ છે. આમે રામ લખવામાં સરળ. તમે રામ લખો ને એટલે સરળતાથી લખાય છે. કૃષ્ણ લખો તો એક અક્ષર સીધો કરો, બધાય વાંકડો. હું વિનોદમાં ઘણી વાર કહું, રામ ક્યારે આવ્યા? ચૈત્ર સુદ 9મી દિવસે બપોરે 12 વાગે દિવસે આવ્યો ને. કૃષ્ણ ક્યારે આવ્યા? રાતે 12 વાગે આવ્યા, શ્રાવણ મહિનાની વદ આઠમ. ચોર ક્યારે આવે ભાઈ? રાતે જ આવે ને, એ દિવસે આવે. પણ રામો વિગ્રહવાન ધર્મ. આ દુનિયામાં ધર્મનું મૂર્તિમંત કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ છે. એમાં આપણા માટે આનંદની વાત છે કે અયોધ્યાની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાના વિગ્રહના સ્વરૂપની અંદર બિરાજમાન થઈ ગયા, પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ છે. અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન ખુદ પોતે પોતાના હાથે પ્રતિષ્ઠા કરી. જે તે નિયમો પાળવાના હતા એ બધા જ નિયમો પાળી અને વિદ્વાન ભૂદેવોના હસ્તે પ્રતિષ્ઠા થઈ હશે. કેટલી સરસ મૂર્તિ છે. અયોધ્યાની મૂર્તિ જોઈ હશે તમે બધા, કેટલી સુંદર મૂર્તિ છે ભગવાન. નહીતર રામજીનું આવું શ્યામ સ્વરૂપ જોવા ઓછું મળે, પણ એટલી સુંદર મૂર્તિ કટારી છે. કહેવાનો ભાવાર્થ, કહેવાનું તાત્પર્ય, રામ એ ધર્મનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. એ ભગવાન આજ બાળક બની દશરથ અને કૌશલ્યાને ત્યાં આવ્યા છે. ભગવાનનો જન્મ થયો, ભગવાન મહાદેવને સમાચાર મળ્યા, શિવજી મહારાજને. ભગવાન શિવને એમ થયું કે મારા ઈષ્ટનું દર્શન કરવા માટે થઈને લાવનો અયોધ્યા જાઓ. ભગવાન પધાર્યા હોય જવાનું મન થાય ને. અત્યારે કેટલા લોકો અયોધ્યા જાય છે? બહુ બધા જાય છે. ક્યાં જવું? તો કે અયોધ્યા. ક્યાં જવું? તો કે અયોધ્યા. આ તુલસીભાઈને પૂછો, દિવાળી પછી એની કથા છે. લોકો તડા પડી કરે, આવવા માટે જગ્યા નથી.
મને હમણાં 2 દિવસ પહેલા કહેતા હતા 600-700 માણસોની વ્યવસ્થા થઈ છે, હજી અમારી પાસે 400-500 માણસો પેન્ડિંગ પડ્યા છે કે લ્યો. રોજ ફોન આવે છે. હમણાં એક દી મને ફોન આવ્યો કોકનો રાજકોટથી કે શાસ્ત્રીજી તમે કહો ને તુલસીભાઈ તમારું માનશે કે અમારી 2 જણાની વ્યવસ્થા કરી દે. મેં કીધું ભાઈ એ શક્ય નથી, હું વ્યવસ્થામાં ક્યાંય પણ આડો નહીં ઉતરું, કારણ કે એ લોકોને જ ખબર હોય વ્યવસ્થા કેમ થતી હોય. કહીશ તો એ મને ના નહીં કહી શકે, પણ ધર્મ કાર્યમાં સહકાર આપો. તો ભગવાન મહાદેવને એમ થયું કે મારે અયોધ્યા જવું પડશે મારા ઈષ્ટનું દર્શન કરવા માટે. અને ભગવાન કાગભૂષુંડીજી મહારાજને સાથે લઈ ભગવાન રામના દર્શન કરવા આવ્યા છે. કથા તો એવી છે કે માં કૌશલ્યાએ ભગવાન મહાદેવને કહ્યું કે પ્રભુ તમને દર્શન કરાવું, તમે જ્યોતિષનું સ્વરૂપ છો, તમે જ્યોતિષ જાણો છો, જ્યોતિષી છો, તો પ્રભુ એક કામ કરો, તમારું સ્વરૂપ એટલું બધું ભયંકર છે ને તમે મારા લાલાનું મુખ નહીં જોતા. મારો રામ એ ડરી જશે. ભગવાન મહાદેવ કે મુખ ન જોતું એના હથેળીની રેખા જોયા વગર મારે જ્યોતિષ કેમ કરવું? માં કૌશલ્યાએ કહ્યું કે કામ કરો ને પ્રભુ, પગની રેખા જોઈને જ્યોતિષ કરો. અને આ દુનિયામાં પગની રેખા જોઈને જ્યોતિષ થયું હોય એવો પેલો વેલો એક દેવ મહાદેવે કર્યું છે ભગવાન રામ. પગની રેખા જોઈએ ને ભગવાન બોલ્યા છે કે માં તારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો એ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી, આ તો બહુ મોટો એક યુગ પુરુષ છે. માં તારા દીકરાની કુંડળીમાં રાજયોગ છે, તારો દીકરો રાજા થવાનો છે. બધી વાત ભગવાન મહાદેવે કરી છે. તારા દીકરાને સારી એવી કન્યા મળશે, માં સમયે લગ્ન થઈ જશે, ચિંતા નહીં કરતી. અને છેલ્લે પછી એક વાત કરી કે માં એક વાત કહું છું કે તારા દીકરાના પગની રેખામાં એક રેખા એટલી બધી મોટી છે ને મને એવું લાગે કે તારો દીકરો યાત્રા બહુ કરશે. જો અહીંયા ભગવાને વનવાસ શબ્દનો ઉપયોગ નથી કર્યો. મહાદેવ વિચારે કે અત્યારથી કહી દેશ ને માને કે તારો દીકરો 14 વર્ષ વનમાં જશે તો માં અત્યારથી રડવા બેસશે. એટલે મહાદેવે કહ્યું કે તારા દીકરાની પગની રેખામાં એક રેખા બહુ લાંબી છે, માં તારો દીકરો યાત્રા બહુ કરશે. 14 વર્ષ સુધી ભગવાન વનની અંદર ગયા છે. ભગવાનના દર્શન કરીને ભગવાન મહાદેવ પાછા કૈલાસની અંદર ગયા છે. આ બાજુ અયોધ્યાની અંદર 4 બાળકોના નામકરણ સંસ્કારની તૈયારી થઈ છે. ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ પધાર્યા છે. જોવાલા નામકરણ સંસ્કાર છે ને આપણા 16 સંસ્કારમાં એક સંસ્કાર છે નામકરણ, બાળકોના નામ પાડવાનો. આ બહુ મોટો સંસ્કાર છે. અને છઠ્ઠીના દિવસે બાળકના નામ પડે, છઠ્ઠીના દિવસે રાશિ જોવાય. એ પેલા રાશિ જોવાતી નથી. હવે તો આપણે જે બાળકનો જન્મ થયો અને અડધો કલાકનો ગયો હોય ને ત્યાં કોઈ ગોરબાપાને ફોન કરે કે રાશિ જોવો તો એક કે પણ ન જોવાય, પાપ છે. એટલે અહીંયા ભગવાન રામજીના નામકરણ કરવા માટે થઈને ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ આવ્યા છે. નાંદી શ્રાદ્ધ આદિ ક્રિયાઓ થઈ છે. કૌશલ્યાના બાળક સૌથી મોટા છે એટલે કૌશલ્યાના ખોળામાં સૂતેલા બાળકને જોઈને આજ ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ બોલ્યા છે, સો સુખે ધામ રામ યસ નામ, સો સુખ રામ રામ યસ નામ, અખિલ લોક યક વિશ્રામ, અખિલ લોક
દાયક વીર શ્રી રામા સો સુખ ધામ રામ અસનામ અખિલ લોક દાયક વિશ્રામ. ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ બોલ્યા, આ બાળક આખા જગતને વિશ્રામની પ્રાપ્તિ કરાવશે, એટલા માટે થઈ આ બાળકનું નામ હું રામ પાડું છું. આકાશ માર્ગમાં પુષ્પ વૃષ્ટિ થઈ. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. રામ નામ પડ્યું છે. ત્યાર પછી કૈકેયીના બાળકનું નામ પાડે છે ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ. વિશ્વ ભરન પોષણ કર જોઈ. વિશ્વ ભરણ પોષણ કર જોઈ. તાકર નામ ભરત અસ હોઈ. તાકર રામ ભરત અસ હોઈ. ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ કહે છે કે આ બાળક વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરશે. તાકર નામ ભરત અસ હોય, એટલા માટે થઈ આ બાળકનું નામ હું ભરત પાડું છું. બોલીએ શ્રી ભરતજી મહારાજ કી જય. સુમિત્રાના બે બાળક, એમાં મોટા બાળકનું નામ પાડતા વિશ્વામિત્રજી ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ બોલ્યા છે, જાકે સુમીરન તેરી પુનાસા. જાકે સુમીરન તેર પુનાસા. જાકે સુમીરન, જાકે સુમીરન તેરી પુનાસા. જાકે સુમીરન તેરી પુનાસા. નામ શત્રુ વેદ પ્રકાશા. નામ સતુ વેદ પ્રકાશ. ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ કહે છે, જાકે સુમિરન તે રીપુ નાસા. રીપુ એટલે શત્રુ થાય, કે આ બાળક અનેક એવા શત્રુઓને મારશે. શત્રુઘ્નજી મહારાજની વાત કરે છે, આ બાળક અનેક એવા શત્રુઓને મારશે. પણ તમે રામાયણ ખોલીને જોજો વાલા, શત્રુઘ્નજી મહારાજે કોઈ પણ શત્રુઓને માર્યો હોય એવો એક દાખલો રામાયણમાં જોવાની. હા, એક છે. કોણ? મંથરા. મંથરાને મારી, પણ મંથરા ઈ કોઈ બારની શત્રુ નહોતી. મંથરા કોણ હતી? કૈકેયીના દાયજામાં આવેલી દાસી હતી. એ અયોધ્યાના રાજભવનની એક અંદરની વ્યક્તિ. તો આમાં કેમ કીધું, જાકે સુમિરન તે રીપુનાસા. શત્રુઓને મારશે, મારશે પણ ક્યાં શત્રુ? અંદરથી રહેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, વેર, ઝેર, કપટની વાત કરે છે. એટલા માટેથી આ બાળકનું નામ શત્રુઘ્ન રાખ્યું છે. બોલીએ શ્રી શત્રુઘ્નજી મહારાજ કી જય. સૌથી છેલ્લા બાળક, સુમિત્રાના બીજા બાળક, ગુરુ વશિષ્ઠજી મહારાજ બોલ્યા છે, લછન ધામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર. લક્ષ્મણ દામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર. ગુરુ વશિષ્ઠ તે રાખા લક્ષ્મણ નામ ઉધાર. ગુરુ વશિષ્ઠ તેહી
નિરાયકા લક્ષ્મણ નામ ઉધાર. લક્ષણ ધામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર. આખા જગતનો આધાર છે, શેષનો ઉતાર છે, રામના પ્રિય છે, અનુયાયી છે. એટલા માટે થઈ આ બાળકનું નામ લક્ષ્મણ પાડું છું. બોલીએ શ્રી લક્ષ્મણજી મહારાજ. મહારાજ કી જય. ચારે બાળકોના નામકરણ સંસ્કાર થયા છે. આમ તો ભાગવતમાં બહુ લાંબી રામકથા નથી, માત્ર 2 અધ્યાયમાં છે. ભાગવતની અંદર માત્ર 2 અધ્યાયમાં રામકથા છે. અને નિયમ છે રામાયણનો કોઈ પણ એકાદો પ્રસંગ નાનો એવો કરીને પછી કૃષ્ણ જન્મ કરવો. એટલે આપણી પાસે સમય ઓછો, એટલે 1 લોટા છાશમાં રામાયણ કરવાની છે. આપણે બહુ ઓલું વર્ષો જૂનું દ્રષ્ટાંત છે ને, 1 લોટા છાશમાં રામાયણ સાંભળ્યું છે ને તમે કે નથી સાંભળ્યું? નથી સાંભળ્યું? આજ હુવા મળ્યું નથી ને તમને બધાને. એક બ્રાહ્મણનો દીકરો ગામડા ગામમાં સવારનો વહેલો સમય અને એક માજીન ઘેરે છાશ લેવા ગયો. સવાર 6 વાગ્યાનો સમય, શિયાળાનો ટાઈમ. એટલે માળીએ પૂછ્યું, બ્રાહ્મણ છો? હા. રામકથા આવડે? પેલું કે અરે બા, બ્રાહ્મણના દીકરા રામકથા તો આવડે છે. તો માડી કે એક કામ કર, રામકથા કે ને તું છાસ મળશે, નહીતર છાસ નહીં મળે. આજે સવાર 6 વાગ્યાનો સમય, માડીને રામકથા સાંભળે. પેલા બ્રાહ્મણના છોકરાએ રામકથા શરૂ કરી. સરયુ નદીના કિનારે અયોધ્યા નામની નગરી, દશરથ રાજા હતા, કૌશલ્યા મહારાણી એમના પટરાણી હતા. સંતાન નહોતું, પુત્ર કામેષ્ટી યજ્ઞ કર્યો. 4 સંતાન થયા, રામ, લખન, ભરત, શત્રુઘ્ન. 4 બાળકોના લગ્ન થયા. રામજીએ ધનુષ ભંગ કર્યું, સીતાજી સાથે લગ્ન કર્યા. 4 બાળકો ઘરે આવ્યા. રામ 14 વર્ષના વનવાસમાં ગયા, અનેક એવા અસુરોને માર્યા અને પાછા ભગવાન રાવણનો સંહાર કરી અયોધ્યામાં પાછા આવ્યા. ગાદી ઉપર બેઠા. રામનો રાજ્યાભિષેક થયો અને રામાયણ પૂરી કેલ્યો. ઓલા માજી કે એટલી થોડી રામાયણ હોય કે ઓલા વક્તા આવી તો 9 દિવસ સુધી રામકથા કે. ઓલો બ્રાહ્મણનો છોકરો કે માડી 1 લોટા છાસમાં આટલી જોઈ કે. વધારે આપો, વધારે કહું, 1 લોટા છાસમાં આટલી જોઈ. પણ મેં સવારે પણ તમને કહ્યું હતું કે રામાયણના પાત્ર બહુ અદ્ભુત છે, વાલા, બહુ અદ્ભુત પાત્રો છે. એક પાત્રોની પાસેથી તમને કંઈક ને કંઈક શીખવા મળશે. અને રામાયણ એ જીવન જીવવાની એક ચાવી છે. રામાયણ મને તમને જીવતા શીખવાડે, જીવવું કે. રામાયણના બધા પાત્રો અદ્ભુત છે, પણ રામાયણનું એક પાત્ર જે રામાયણનો પ્રાણ ગણાય સાહેબ, એટલે હનુમાનજી મહારાજ. રામાયણમાંથી માત્ર એક ખાલી હનુમાનજીને સાઈડમાં રાખી દીધું એટલે રામાયણ આખી પ્રાણવિહીન થઈ જાય છે. હનુમાન તો હનુમાન છે. 4 યુગની અંદર જેનો પ્રતાપ છે એવો કોઈ આ દુનિયામાં દેવ હોય તો એ હનુમાનજી છે. સવારે આપણે આ હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય થયું આવ્યા, કેટલું પડ થગાવી દીધું એને, બોલો. હું આ લોકોને બપોર કહેતું હતું, મેં કીધું આ મારી પોણી 200 કથામાં મેં કીધું હનુમાનજીનું આટલું સુંદર પાત્ર છે ને મેં પહેલી વાર જોયું. હાથમાં નહોતા રહેતા. આજે કલિયુગના કોઈ પ્રત્યક્ષ દેવ હોય તો એ હનુમાનજી છે, જેને રામને ઋણી રાખ્યા સાહેબ, એવો દેવ. અને રામને હનુમાનજી વગર ચાલે ને, 1 મિનિટ ન ચાલે. હનુમાનજી એ કલિયુગના પ્રત્યક્ષ દેવ. અને રામચરિત માનસ તો લખે કે જે જગ્યાએ ભગવાન રામના ગુણ ગવાતા હોય, જે જગ્યાએ ભગવાનની કથાઓ થતી હોય ને, ત્યાં હનુમાનજી કોઈના કોઈ સ્વરૂપે એ પ્રત્યક્ષ રીતે હાજર હોય ને હોય વાલા. એટલે વક્તાઓ હનુમાનજીને બોલાવે છે ને, આઈએ હનુમંત વિરાજીએ, કથા કરું મતિ અનુસાર, કથા કરું મતિ અનુસાર. પ્રેમ
સહિત ગાદી ધરું પ્રેમ સહિત ગાદી ધરો પધારો પવન કુમાર. સાહેબ મેં વૃંદાવનના સંતના મોઢે સાંભળેલી એક કથા છે, બનેલી સત્ય હકીકત ઘટના. વૃંદાવનના એક કોઈ કથાકારે કથા કરતા હતા અને કોઈ એક વકીલ દરજ્જાનો વ્યક્તિ એને પેલા કથાકારને એમ કહ્યું કે તમે બધાએ કથા કરો, કથામાં હનુમાનજીને બોલાવો, આઈએ હનુમંત બિરાજે. એટલે શું હનુમાનજી આવે ખરા? કથાકાર કે હા આવે છે. પેલો માણસ કે આવે એ તો બરાબર, પણ એનું પ્રમાણ શું? તમારી કથામાં હનુમાનજી આવ્યા એનો પુરાવો શું? એટલે પેલા કથાકારે કહ્યું કે ભાઈ આવે એ અમારી શ્રદ્ધા છે, તારે માનવું ન માનવું આ તો શ્રદ્ધાના વિષયો છે. જ્યાં શ્રદ્ધાનો હોય છે વિષય ત્યાં પુરાવાની જરૂર નથી. જ્યાં શ્રદ્ધાનો હોય છે વિષય, શ્રદ્ધાનો વિષય હોય ત્યાં પુરાવાની જરૂર નથી હોતી. તમને શ્રદ્ધા હોય તો મૂર્તિમાં ભગવાન છે, અને શ્રદ્ધા ન હોય તો મૂર્તિ એ પથ્થર છે, યાદ રાખજો. પેલા કથાકારે કહ્યું કે આવે એ અમારો વિશ્વાસ છે, અમારી શ્રદ્ધા. પેલા વકીલે કહ્યું કે નહીં મહારાજ, મને સંતોષપૂર્ણ જવાબ આપો. તમારો હનુમાનજી કથામાં આવે એનો દાખલો શું, પુરાવો શું? અને પેલા વકીલે કહ્યું તમને ખબર છે ને, કથાકારોની ફરજ છે કે જ્યાં સુધી શ્રોતાને સંતોષ રીતે પોતાના પ્રશ્નનો જવાબ ન મળે ત્યાં સુધી કથાકારે શ્રોતાને સમજાવવું એ કથાકારની ફરજ છે. પેલા કથાકારે કહ્યું કે હા, તો મને બતાવો કે હનુમાનજી આવે એ પુરાવો શું? ન માન્યો, વાત આખી તંત ઉપર ગઈ. અને પેલા કથાકારે કહ્યું કે તો અવતાર જોવું જ છે ને? તો કે હા, તો એક કામ કર ને કે કાલ સવારમાં તું આવજે, અહીંયા હું કથાની શરૂઆત કરું ને એટલે આપણે એક નાની એવી ગાદી આગળ પાથરશું અને હું હનુમાનજીને બોલાવીશ, રોજ બોલાવું છું એમ. આઈએ હનુમંત બિરાજીએ, કથા કરું મતિ અનુસાર, પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું, પધારો પવન કુમાર. હું એટલું બોલી લઉં પછી તું એ ગાદીને ઉપાડી જોજે. જો તારાથી ગાદી ઉપડી જાય તો માનજે કે હનુમાનજી નથી, અને જો તારાથી ગાદી ન ઉપડે તો માની લેજે કે હનુમાનજી સાક્ષાત અહીંયા બેઠા છે. પણ પેલો વકીલ રહ્યો કે મહારાજ એ તો બધું બરાબર, પણ એ તો બતાવો તમે હારી જશો તો. પેલા કથાકારે કહ્યું કે હારી જાશ ને તો આખી જિંદગી તારી ઓફિસમાં પટ્ટાવાળો બનીને કામ કરીશ, કથા નહીં કરું. જો મારો હનુમાનજી ના આવે તો મારી શ્રદ્ધા છે આ. કથાકારે કહ્યું તું હારી જઈશ તો પેલાએ કહ્યું કે વકીલાત કરવાનું છોડી દઈશ, જીવન પર્યંત તમારી કથાઓ સાંભળીશ. અને રાત્રિના સમયે પેલા કથાકારે હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરી કે હે દાદા, લાજ રાખજો, રક્ષા કરજો. બીજા દિવસની સવાર થઈ, કથાનો પ્રારંભ થયો. એક નાની એવી ગાદી પાથરવામાં આવી. પેલો વકીલ દરજ્જાનો માણસ સામે બેઠો છે અને કથાકારે હનુમાનજીને સજળ નઈને બોલાવ્યા છે. આઈએ હનુમંત બિરાજીએ, કથા કરું મતિ અનુસાર, પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું, પધારો પવન કુમાર. અને કથાકારે આંખમાંથી અશ્રુ વહાવતા વહાવતા હનુમાનજીને કહ્યું કે કદાચ દાદા આજ આબરૂ જશે ને તો તમારી જશે, મારી નહીં જાય બાપુ. અને હનુમાનજીને બોલાવ્યા પછી પેલા વકીલને કહ્યું કે હવે આ ગાદી ઉપાડી, જો તારાથી ઉપડે ને તો માની લેજે કે હનુમાનજી નથી આવ્યા, જો તારાથી ન ઉપડે તો તારે માનવાનું હનુમાનજી અહીંયા બેઠા છે. પેલો માણસ ઉભો થઈને આવ્યો. સાહેબ આપણો ઇતિહાસ એમ કે છે ગાદી ઉપાડવાની વાત તો એક બાજુ, પણ એ વકીલના હાથ ગાદી સુધી ન પહોંચ્યા અને વકીલ કથાકારના પગમાં પડી ગયો
કે તમારી કથાની અંદર હનુમાનજી મહારાજ હકીકતે સાક્ષાત હાજર છે વાલા. બસ જ્યાં શ્રદ્ધાના વિષય હોય ને ત્યાં પુરાવાની જરૂર નથી. કળિયુગનો પ્રત્યક્ષ દેવ છે હનુમાનજી. મારા વતનમાં બિરાજમાન છે અમારા અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજ. આપણે રોજ જઈ બોલાવીએ ને, અમારી ઘણા દર્શની કર્યા છે જે નિત્ય કાયમિક શ્રોતાઓ છે. સાળંગપુર જેવી મૂર્તિ છે ને દાદાની, એવી જ દિવ્ય મૂર્તિ છે, સ્વયંભૂ પ્રાગટ્ય છે. અને મારી આ આટલી ઉંમરમાં મને પોણી 200 પહોંચાડવામાં જો કોઈનો હાથ હોય ને તો એ મારો બાપ, જ્યાં મારો આંધળો વિશ્વાસ કહી શકાય. અને સાહેબ એ મૂર્તિ જેણે જોઈ નથી એના કેવા કેવા કામ થયા છે. આખું પથ્થરનું મંદિર અત્યારે તો બનાવેલું છે. પેલા તો હું ત્યાં રહેતો ને ત્યારે મારું ઘર અને દાદાનું મંદિર અમારી એક જ દિવાલ હતી. પણ પછી મંદિર બન્યું ને ત્યારે મેં જગ્યા બધી ભૂમિદાન કરી દાદાના મંદિરની અંદર. એટલું દિવ્ય મંદિર બનતું હતું. અમારે અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજનો બહુ એક નાની એવી એક વાત કરતો. દાદાના તો ઘણા બધા પરચાઓ છે, પણ એક વાત કરીને કથાને આગળ લઈ જાઓ. જગન્નાથપુરીમાં મારી ભાગવત કથા હતી ત્યારે બનેલી ઘટના. જગન્નાથપુરીની અંદર પુરુષોત્તમ વાટિકા છે હોટલ, એમાં ભાગવત કથા. અમદાવાદના યાત્રાળુ નિરમા પરિવાર લગભગ 250-300 માણસોની કથા હતી. એમાં એક દિવસ મેં દાદાના પરચાની આ રીતે વાત કરેલી શ્રોતાઓને કે ક્યારે દુઃખ પડે ને તો દાદાને યાદ કરજો, તમારું કામ પૂરું થશે, મને વિશ્વાસ છે. એમાં 5મા દિવસે ઘટના બની. જેટલા લોકો આવ્યા હતા ને ચંપકભાઈ, એ બધા લોકોની રેલવેની ટિકિટ ક્યાં ખોવાઈ ગઈ. 300 માણસોની ટિકિટ ખોવાઈ ગઈ છે. આ બનેલી ઘટના હું તમને આયોજકના ફોન નંબર સહિત આપીશ. એ લોકોએ બહુ બધી ચેક કર્યું, ટિકિટ ગોતવા માટે થઈને તપાસ કરી, બધાના બેગ ખાલી કરાવ્યા, કામવાળા લોકોની તપાસ કરી, આશ્રમની અંદર હોટલમાં જેટલા ડસ્ટબિન હતા એ બધા ડસ્ટબિન ખાલી કરી નાખ્યા. 3-4 કલાક સુધી મહેનત કરી, ટિકિટ ક્યાંયથી ન મળી. અને બધા રડવા લાગ્યા. કરવું શું? એક મારી ટિકિટ મારી પાસે હતી, કારણ કે હું ફ્લાઇટમાં ગયો હતો, પ્લેનમાં, અને રિટર્ન પાછો પ્લેનમાં હતો. બાકી બધાની અમારા સ્ટાફની ખોવાઈ ગઈ હતી. એમાં જે આયોજક હતા ને એ રડતા રડતા મારી પાસે ચાલુ કથાએ આવ્યા અને મને કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી, આપે ગઈકાલે અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજની વાત કરી હતી, હવે અત્યારે અમે બહુ ચિંતામાં આવ્યા છીએ. શું? તો કે અમારી 300 ટિકિટ ખોવાઈ ગઈ. અમે એક એક ખૂણો તપાસી લીધો, ક્યાંય ટિકિટ નથી. બધાની બેગ તપાસી લીધી, ક્યાંય ટિકિટ નથી. હવે જો હકીકતે અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજ હાજરા હાજર હોય ને તો તમે દાદાને પ્રાર્થના કરો, આપણી ટિકિટ મળી જાય. આ તો પરીક્ષા જેવી વાત થઈ ગઈ. પણ મારો વિશ્વાસ એટલે એ મૂર્તિ પ્રત્યે આંધળો વિશ્વાસ છે. એટલે એ લોકોને મેં કહ્યું તમે કથામાં બેસી જાઓ, નિરાતે કથા સાંભળો. 11 વાગ્યા છે ને, 1 વાગે તમારી કથા પૂરી થાય ને એ પેલા ટિકિટ તમારા હાથમાં હશે. કોઈ ગોતવા નહીં જતા. અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજ ગમે ત્યાંથી ગોતીને આપશે તમને. મારા જીવનમાં મેં વ્યાસપીઠ ઉપરથી પહેલી વહેલી વાર દાદાને માનતા કરીને પ્રાર્થના કરી, દાદા એક કામ કરી દો. આ 12:30 વાગ્યાનો સમય, ટિકિટ ન મળી. કથા પૂરી થવાને અડધો કલાકની વાર, 1:45, 1માં 5 બાકી, ટિકિટ ન મળી. અને પેલા લોકો પાછા આવ્યા, હમણાં કથા પૂરી થઈ જશે, તમે કહેતા હતા કે 1 વાગ્યા સુધી ટિકિટ આવી જશે. મેં કહ્યું કે મને વિશ્વાસ છે, હું વ્યાસપીઠ ઉપરથી નીચે ઉતરું ને પેલા ટિકિટ તમારી પાસે હશે. અને સાહેબ કથા વિરામ કરીને છેલ્લે ધૂન બોલાવતો હતો. એ સમયે કથા મંડપનો જે ગેટ હતો ને એ ગેટમાં કોક આવીને 300 ટિકિટનો ઢગલો કરીને જઈને મૂકીને જતું રહ્યું છે. અને કોઈનું ધ્યાન પડ્યું ત્યાં, અને કોઈ ટિકિટ લઈને આવ્યું અને બહાર ફટાફટ જોવા ગયા, કોણ મૂકી ગયું ટિકિટ? બહાર જોવા ગયા તો કોઈ હતું જ નહીં સાહેબ. આ મોટામાં મોટો પરચો મળ્યો ત્યારે. પછી તો સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા પણ કાંઈ ન દેખાણું ક્યાંય સાહેબ.
આ અમારા હનુમાનજીનો મોટામાં મોટો બળ છે સાહેબ. ચોથા સ્ટેજના કેન્સર ઈ મૂર્તિએ મટાડેલા છે. આ કાંતિભાઈની પણ હમણાં દર્શન કરવા ગયા હતા ને કાંતિભાઈ તમે દાદાના. કેટલા તમે જાઓ ને એટલે મને સમાચાર મળે. હું રહું છું અમરેલીમાં, મારું વતન અકાળા લાઠી પાસે, દાદા ત્યાં છે, અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજ. પણ તમે જે જાની મને સમાચાર મળી જાય, કારણ કે હું દર્શન કરવા જાઉં ને એટલે મને પૂજારી કે શાસ્ત્રીજી આ ગામથી આવ્યા હતા લોકો, આપને યાદ કરતા હતા. ક્યારેક અચાનક ત્યાં હો તો કોઈ મળી જાય. આ કાંતિભાઈ બિચારાએ બહુ પ્રયાસ કર્યા મને મળવા માટે, પણ ત્યારે હું બાર કથામાં હતો, મળી ન શક્યો. અમરેલી મારી ઘરે આવ્યા તોય મળી ન શક્યો એને. કહેવાનો ભાવાર્થ, હનુમાનજી કોઈ પણ હોય સાહેબ, એ કલયુગની અંદર પ્રત્યક્ષ હાજરા હાજર દેવ છે. જેને રામને ઋણમાં રાખ્યા છે. અતુલિત બલધામમ હેમ શૈલાબ દેહમ, અતુલિત બળ અતૂટ બળ જેની પાસે છે એ હનુમાન. ભગવાન રામ 14 વર્ષનો વનવાસ કરીને આવ્યા ને, બધાને રજા આપી, કંઈક ને કંઈક ભેટ આપીને હનુમાનજીને કાંઈ ન આપ્યું. સીતાજી વિચાર કરે કે મારી શોધમાં જેને મહત્વની ભૂમિકા ભજાવી એ હનુમાનજીને કાંઈ ન આપ્યું ભગવાન. અને ત્યારે સીતાજીએ પોતાના કંઠની અંદરથી સોનાની માળા તોડી અને હનુમાનજીને આપી. હનુમાનજીએ હાથમાં લીધી, માળાને તોડી મોઢામાં નાખી, પારો તોડીને આમથી તેમ જોયું, કઈ મેળ્યું નહીં, ફેંકી દીધું. બીજો પારો કાઢ્યો, હનુમાનજીએ મોઢામાં નાખ્યો, તોડ્યો, આમથી તેમ જોયું, કાંઈ જોવા ન મળ્યું, ફેંકી દીધું. સીતાજી વિચાર કરે, સોનાની માળા છે, આ મોઢામાં નાખીને તોડી તોડી નાખી દે. 7-8 પારા તોડ્યા, કઈ ન મળ્યું, નાખી દીધા. સીતાજીએ છેલ્લે રેવાણ્યું નહીં, પછી પૂછ્યું, હનુમાનજી એમાં ગોતો છો શું, આપ નાખી કેમ દો છો આ સોનાની માળા? ત્યારે હનુમાનજી બોલ્યા કે માં, આમાં જોઉં છું કે મારો રામ ક્યાંય બેઠો છે કે નહીં, રામ બેઠો છે કે નહીં. રામ હોય ને ઈ હનુમાનને ગમે, રામ વગરની વસ્તુ હનુમાનજીને ગમે નહીં. હનુમાનજી તો હનુમાન. બળવંતા 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 હનુમાન બળવંતા. તમને
કલિયુગના પ્રત્યક્ષ દેવ એ હનુમાનજી છે. તમને બધાને કહું, વાલા ક્યારેક દાદા કૃપા કરે ને તો જાજો દર્શન કરો, અને દુઃખ પડે ને માનતા કરો ને માનતા પૂરી થાય તો જ જાવું એમ નહીં, ક્યારેક એમનું જાય. એવા તો હજારો આવે છે. દાદાના મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત પૂજ્ય મોરારી બાપુએ કર્યું છે. બાપુએ મૌન હતું, એના ઇતિહાસનું મૌન તોડી નાખ્યું હતું. બાપુ ખાતમુહૂર્ત કરવા આવવાના હતા, મને કહ્યું હતું હું બોલીશ નહીં, મારે ચાતુર્માસનું મૌન છે. પણ મૂર્તિ જોઈને બાપુએ મૌન તોડી નાખ્યું કે આ મૂર્તિ તો બહુ અદ્ભુત છે, મારે બોલવું છે સાહેબ. એ હનુમાનજી છે. તો રામાયણનું એક પાત્ર હનુમાનજી એટલે રામાયણનો પ્રાણ છે. પછી તો ભગવાન રામ લખન ધીમે ધીમે મોટા થવા લાગે છે. અનેક એવી બાળ લીલાઓ કરે છે. 4 પગે ભગવાન ચાલતા શીખ્યા. એક વખત દિવાલનો ટેકો લઈ અને ભગવાન રામ ઊભા થતા હતા. એ વખતે ઘણા બધા પરમહંસો સંતોનું ટોળું ભિક્ષા માટે થઈ અને કૌશલ્યાના આંગણે આવે છે. માં કૌશલ્યા વિચાર કરે કે હમણાં રોજ સંતો ભિક્ષા માટે આવે, રામનો જન્મ નહોતો થયો એ પેલા કોઈ આવતા નહોતા, મારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો પછી રોજ બધા આવે, આનું કારણ શું? વળી આ બધા સંતોનું કપાળ જોતા તો એવું લાગે કે ભિક્ષા માંગે એવા છે નહીં. અને માં વિચાર કરે કે ભિક્ષા આપી દઉં પછી જતા નથી રહેતા, અહીંયા ને અહીંયા ઉભા રહે છે આંગણામાં, આનું કારણ શું? 2-5 દિવસ બધું બરાબર ચાલ્યું, પણ એક દિવસ માં કૌશલ્યાથી રહેવાયું નહીં ને, એટલે માએ પૂછ્યું કે સંતો આવ્યા ને ભિક્ષા લેવા માટે, સંતોને પૂછ્યું કે ક્ષમા કરજો પણ મારાથી રહેવાતું નથી, મને બતાવો ને તમે બધા સંતો, મારા ત્યાં દીકરાનો જન્મ નહોતો થયો ત્યારે તો કોઈ ભિક્ષાવૃત્તિ માટે નહોતા આવતા, અચાનક કેમ આવવા માંડ્યા? આવો છો એનોય વાંધો નથી, પણ ભિક્ષા લઈને જતા નથી રહેતા, તમે અહીંયા ને અહીંયા પાછા ઉભા રહ્યો છો. અને ત્યારે પેલા સંતોએ કહ્યું કે માં, ભિક્ષા તો માત્ર ને માત્ર અમારું બાનું છે, ભિક્ષા એ તો માત્ર ને માત્ર અમારું બાનું છે. અમે તો તારે ત્યાં જે દીકરાનો જન્મ થયો ને એ દીકરાના દર્શન કરવા આવીએ, અને હે માં કૌશલ્યા, તારો દીકરો જ્યારે 2 હાથ એ દિવાલને લગાવી ઊભો થાય ને ત્યારે અમને સંતોને એવો વિચાર આવે કે આ દુનિયામાં સંતો બનીને આવ્યા એની કરતા હે કૌશલ્યા, તારા ઘરના દિવાલના પથરા બનીને અમે આવ્યા હોત ને રામનો હાથ અડી ગયો હોત ને તો અમારો ઉદ્ધાર થઈ જાત. પછી તો વિશ્વામિત્રજી મહારાજ આવે છે, રામ અને લખનને યજ્ઞની રક્ષા માટે થઈને લઈ જાય છે. મારીચ અને સુબાહુ નામના દૈત્યો આવીને યજ્ઞમાં હાડકા હુમતા હતા. વિશ્વામિત્રના યજ્ઞની રક્ષા માટે થઈને ભગવાન જાય છે. એમાં ભગવાન રસ્તામાં એક સ્ત્રીને જોવે છે. કોઈ એક રાક્ષસણીને જોવે છે. વિશ્વામિત્રજી મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ પેલી સ્ત્રી કોણ છે? વિશ્વામિત્રજી કહ્યું કે તાડકા છે. અને તાડકા શબ્દ સાંભળ્યો ભગવાન રામે તાડકાને મારવા માટે થઈને બાણ તૈયાર કર્યું છે. રામચરિતમાનસ લખે છે, એક હિ બાણ પ્રાણ હરલિન્હા, દીન જાની તે પેલી સ્ત્રી તાડકાને જોઈ બાણ તૈયાર કર્યું, બાણનું સરસંધાન કર્યું અને ભગવાને બાણ છોડ્યું અને ત્યાં ભગવાને તાડકાને મારી છે. જો ભગવાન રામ આવ્યા પેલા વેલા સ્ત્રીને મારી, ભગવાન કૃષ્ણ આવ્યા પેલા વેલા સ્ત્રીને મારી, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા પેલા વેલા સ્ત્રીને મારી છે, કોટરાને મારી ભગવાન સ્વામિનારાયણ. શું કામ?
આ ચર્ચા આવતીકાલે બતાવશે. આવ્યા છે વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞની અંદર મારીચ અને સુબાહુ નામના દૈત્ય અસુરો યજ્ઞમાં હાડકા હોમવા માટે થઈને આવ્યા. રામાયણ લખે ભગવાને એકને ત્યાં મારી અને અગ્નિબાણ આપી દીધો ને એકને 100 જોજન ભગવાને દૂર ફેંકી દીધો. વિશ્વામિત્રજી મહારાજનો યજ્ઞ આજ પૂર્ણ થયો છે. જનકપુરની અંદર જનકજી મહારાજે સીતા સ્વયંવરની તૈયારી કરી. ત્યાં જવાનું આમંત્રણ હતું એટલે ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ આજે વિશ્વામિત્રજી મહારાજની સાથે જનકપુર જવા માટે નીકળ્યા છે. એમાં રસ્તામાં એક ઉજ્જડ આશ્રમ આવ્યો અને એક પથ્થર કેતા શિલા ભગવાને જોઈ વિશ્વામિત્રજીને પૂછ્યું કે આ શેનો પથ્થર છે? અને વિશ્વામિત્રજી મહારાજે કહ્યું એ શિલા છે, અહલ્યા દેવી છે, ગૌતમ ઋષિના પત્ની છે. ગૌતમ નારી શ્રાપ બસ ઉપલ દેહ ધરી ધીર. ગૌતમ નારી શ્રાપ બસ ઉપલ ધરી. ચરણ કમલ રજ ચાહતી કૃપા કરો રઘુબીર. ચરણ રજ ચાહતી કૃપા કરો રઘુ. ગૌતમ ઋષિના પત્ની અહલ્યા દેવી પતિના શ્રાપથી શિલા કેતા પથ્થર બનીને પીડ્યા હતા. વિશ્વામિત્રજી મહારાજે કહ્યું પ્રભુ તમારા ચરણની રજ એની ઉપર પડે ને તો એનો ઉદ્ધાર થાય. ભગવાન નજીક આવે છે, પોતાના ચરણમાંથી રજ એ શિલા કેતા પથ્થર ઉપર પડી. એમાંથી એક દિવ્ય સ્ત્રી અહલ્યા દેવી ઉત્પન્ન થયા. અહલ્યા દેવી આજ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. ભગવાન ત્યાંથી આગળ ગયા છે. જનકપુરની અંદર ભગવાન પધાર્યા છે. જનકજી મહારાજે બગીચામાં ઉતારો આપ્યો છે. વિશ્વામિત્રજી મહારાજે કહ્યું કે આવો ઉતારો આપવાની ક્યાં જરૂર હતી? જનકજી મહારાજે કહ્યું કે એકલા આવ્યા હોત તો ના આપત, પણ તમારી સાથે અયોધ્યાના 2 રાજકુંવર આવ્યા છે. એમાં બીજા દિવસની સવાર થઈ. આખા અયોધ્યાની અંદર વાત ફેલાણી, આખા જનકપુરની અંદર વાત ફેલાણી કે સુંદર મજાના 2 રાજકુંવર આપણા જનકપુરની અંદર આવ્યા છે. એક ગૌર ને બીજા શામ છે. સીતાજીની સહેલીઓ સીતાજીની પાસે જઈને વાત કરે છે. 2 રાજકુંવર આવ્યા છે આપણા જનકપુરમાં. જો હજી સુધીમાં રામે સીતાજી નથી જોયા અને સીતાજીએ રામને નથી જોયા. 3-4 દિવસ થયા ને એમાં સીતાજી રોજ વખાણ સાંભળે પોતાની બહેનપણીઓ પાસે રામજીના. એમાં એક દિવસ સવારનો વહેલો સમય અને ભગવાન રામ પુષ્પ વાટિકામાં પુષ્પ ચૂંટવા માટે થઈને જાય છે. ગુરુદેવને પૂજામાં જોઈએ છે એ માટે સીતાજી પણ ત્યાં પુષ્પ લેવા આવે છે પુષ્પ વાટિકામાં. અને બંનેનું પેલું વેલું મિલન પુષ્પ વાટિકામાં થાય છે. સવારનો વહેલો સમય અને ભગવાનની પાસે આજે પુષ્પ વાટિકાની તેહી અવસર સીતા આઈ. તેહી અવસર સીતા ગિરિજા પૂજ જનની પઠાઈ. ગિરિજા પૂજન જનની પઠાઈ. રામજીએ સીતાજીને જોયા અને સીતાજીએ રામજીને પહેલી વહેલી વાર પુષ્પ વાટિકામાં જોયા અને 2 મનોમન ભરી ચૂક્યા છે. સીતાજી એના જ ફૂલ લઈને સીધા ગયા છે ક્યાં? ભવાની સતીના મંદિરે. ભવાની સતીની પ્રાર્થના કરવા માટે રામ મને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય. પણ અહીંયા
જનકજી મહારાજે સીતા સ્વયંવર ગોઠવ્યું. જે ભગવાન શિવના પિનાક ધનુષ્યનો ભંગ કરશે એની સાથે જ મારી દીકરી સીતાના લગ્ન થશે.